सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब का स्वागत करती हैं। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो पहले नजर हेडलाइंस ते। खेती कानूनां बाबत किसान आगुआं ते केंद्र सरकार विचाले 10वें दौर की बैठक भी रही बेसिटा। 22 जनवरी नूं होवेगी अगली बैठक। पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिता वड्डा बयान कि आरटीआई के जवाब विच खेती कानूनां बाबत केंद्र सरकार के झूठ का किया पर्दाफाश। हलका श्री अनंदपुर साहिब तो मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवाड़ी ने केंद्र सरकार से साधा निशाना किया केंद्र सरकार नहीं करना चाहती किसानी मसले का हल। खेती कानूनां नूं लैके केंद्र सरकार ते किसान आगुआं विचाले विज्ञान भवन विच होई 10वीं गेड़ की बैठक भी बेसिटा रही है। केंद्र सरकार ते किसानां विचाले अगली बैठक 22 जनवरी 2021 नूं दोपहर 12 बजे होवेगी। खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने किसानां अगे तकरीबन 1.5 साल तक खेती कानूनां नूं मुलतवी रखण दा प्रस्ताव रखिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1.5 साल तक कानूनां ते अस्थाई तौर ते रोक लगा दिंदे आ अते किसान आगुआं ते सरकारी नुमाइंदियां दी एक कमेटी बना के मामले दा हल लभ्या जावे। इस तो बाद किसानां ने वक्री मीटिंग की। कुछ किसान आगुआं ने कहा कि खेती कानून रद्द होने चाहिए ने। बैठक तो बाद किसान आगुआं ने कहा कि वह अज बैठक करके केंद्र सरकार दे प्रस्ताव बाबत फाइनल फैसला लैणगे। इस तो इलावा किसान जथेबंदियां दे आगुआं वालों राष्ट्रीय जांच एजेंसी दे नोटिसां दा मुद्दा चुकिया गया। उत्थे सरकार ने जवाब दिता है कि जेकर कोई बेकसूर है तां उसदी लिस्ट दिओ, असीं वेखांगे। दूसरे पासे खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने कहा कि साडी कोशिश सी कि अज दी बैठक विच हल निकले, इसलिए उन्होंने कानूनां बाबत नवां प्रस्ताव दिता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार खुले मन नाल मामले दा हल लभण दी कोशिश कर रही है। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਮਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से लिख के देना क्या। देखिए हमारी मीटिंग होगी परसों, सरकार के साथ मीटिंग है। कल हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो भी फैसला होगा वो विचारा जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आरटीआई के जवाब ने खेती सुधारां बारे उच्च ताकती कमेटी वालों मंजूरी देने संबंधी केंद्र सरकार के दावे का पर्दाफाश कर दिता है, जिस नाल हुण यह स्पष्ट हो चुका है कि अकाली और आम आदमी पार्टी वालों भाजपा की अगवाई वाली भारत सरकार के इशारियां ते कूड़ प्रचार किया जा रहा है, जिस नाल दोवें पार्टियां मिलकर किसानों के हितों नूं ढाल लगाउण दा काम कर रही ने। मीडिया रिपोर्टां मुताबक योजना कमीशन वालों सूचना के अधिकार एक्ट तहत पूछे सवाल के जवाब विच उन्होंने कहा है कि खेती आर्डीनेंस और जून 2020 संसद विच इन्हां खेती एक्ट नूं कि नीति आयोग की गवर्निंग कौंसल वालों मुख्यमंत्रियों के आधारित कमेटी की रिपोर्ट का मुलांकन किए जाण बिना ही लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इन्हां दावियां दे उल्ट श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोवें पार्टियां ढिठता नाल इसका प्रचार कर रही ने ताकि भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी एजेंडे नूं होर अगे वधाया जा सके। जिक्र खास है कि केंद्रीय राज खुराक मंत्री दानवे राव साहिब दादा राव ने लोक सभा विच दावा किया कि जरूरी वस्तां सोध बिल नूं उच्च ताकती कमेटी की प्रवानगी दी सी, जिसनूं कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पष्ट तौर पर रद्द कर चुके हैं और हुण आरटीआई के जवाब विच भी यह गलत सिद्ध हो चुके हैं। हलका श्री अनंदपुर साहिब तो मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवाड़ी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों का मसला हल नहीं करना चाहती है, लारे लप्पे लगा के अपना समा लंघा रही है। तिवाड़ी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट नूं खेती कानूनों की संविधानिक होंद संबंधी योजना रोजाना सुनवाई करनी चाहिए है।
ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब है तो मैं मेरी पत्नी और रूबी जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਸਟ ਆਦਿ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਜੀ ਆਏ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਈ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸੱਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की अगवाई हेठ किसानों का एक जत्था दिल्ली वाल रवाना होया। इस मौके किसान आगू इंद्रजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसान मारू कानूनों राही किसानी नूं खत्म करना चाहती है, पर वह अजिहा नहीं होण देणगी। अज जंडियाला गुरु विखे रेल रोको अंदोलन 119वें दिन विच दाखिल हो चुके हैं। किसान आगू ने कहा कि पूरे पंजाब विच तैयारियां जारी ने अते 21 तो 23 जनवरी तक जत्थे 26 की परेड लई पंजाब तो कूच करनगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਮੀਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब क्वार्टरों के स्टाफ वालों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पुरब मौके लंगर लगाया गया। इस मौके वड्डी गिनती संगतां ने लंगर छकिया। इस मौके बलबीर सिंह ने कहा कि उन्हां वालों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पुरब मौके लंगर लगाया गया। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ EMPLOYE ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब संबंधी श्री दरबार साहिब श्री मुक्तसर साहिब विखे धार्मिक समागम करवाए गए ने। गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए। उपरंत श्री दरबार साहिब विखे धार्मिक समागम दौरान रागी ढाडी अते प्रचारकां ने संगतां नूं गुरबाणी नाल जोड़िया। इस दौरान गुरु के अटुट लंगर वरताए गए ने। प्रकाश पुरब संबंधी श्री दरबार साहिब नूं सुंदर बिजलई रोशनियां नाल सजाया गया। वड्डी गिनती विच संगतां श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होईयां ने। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे मनाए जा रहे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े मौके होए विशेष समागम दौरान सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट दे बानी डॉक्टर SP सिंह ओबराय नूं उन्हां वल्लों निभाए जा रहे निष्काम सेवा कार्यां लई गवर्नर बिहार फग्गू चौहान अते जथेदार तख्त श्री पटना साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह गोरे मस्कीन वल्लों विशेष तौर ते सन्मानित किया गया। इस दौरान होर प्रमुख शख्सियतां भी हाजिर सन। दसदे कि सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वल्लों तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब विखे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे मामा किरपाल चंद जी दे नाम ते टेस्टिंग लैबोरेटरी खोली जा रही है। इस मौके डॉक्टर SP सिंह ओबराय ने ट्रस्ट वल्लों कीते जा रहे कार्यां बाबत जानकारी सांझी की। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गोरे मस्कीन ने डॉक्टर SP सिंह ओबराय की शलाघा की है। बड़ी धूमधाम नाल इत्थे सो जिसे 350 साल का गुरपुरब मनाया गया सी इत्थे ते उदों असीं इत्थे कैंप लाया सी
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11,500 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਕੈਂਪ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24-25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬੇ ਰਾਏ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 98% ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2% ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ, ਇਮੀਰੇਟਸ ਵਿੱਚ, UAE ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਹੋਏਗੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈਬ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਗੈਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬੇ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲਾਗਤ ਮਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਇਆ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਖੋਲਣੇ, ਬੂਟ, ਚੱਪਲ ਅਤੇ ਕਰੋਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਿਰਫ 13 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एलिगेंस प्रोडक्शन एंड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ते हमारा मिशन डिग्निटी NGO वालों दिल्ली वालों एक सम्मान समागम करवाया गया, जिस दौरान दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली कमेटी की सीनियर मीत प्रधान बीबी रंजीत कौर, जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका, दिल्ली कमेटी मैंबर ओंकार सिंह राजा, चढ़ीकला टाइम TV के दिल्ली तो डायरैक्टर अमृतपाल सिंह दर्दी, पत्रकार गुरदेव सिंह गिल नूं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ते हमारा मिशन डिग्निटी वालों सन्मानित किया गया। एलिगेंस प्रोडक्शन एंड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स डायरैक्टर एंड प्रोड्यूसर मनिंदर आलूवालिया, हमारा मिशन डिग्निटी NGO के फाउंडर ते चेयरपर्सन श्रीमती नीना गोयल विशेष तौर पर मौजूद रहे।
ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਧੰਨਵਾਦ।